श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गुरियाई दिवस से इस बयान को कित्थे देखते हो, किस तरह देखते हो भी जो कल जथेदार साहिब जी ने दिता कि जदों संत जरनैल सिंह कहते सी भी सारे बंदे हथियार रखो, उदों यही अकाली दल है जिहड़ा सरकार नाल मिल के आप अंदर चला गया, लोगों के बच्चे बर्बाद थे। जिहड़ी कौम दे तुसीं पाठी रागी उन्होंने किसी 500 दिहाड़ी तो किसी 1000 रुपया 5000 10,000 रुपया देने हो, वो हथियार कितों खरीदेगा, कौन देगा वो पैसे। कई भी सी सुखबीर सिंह बादल अमित शाह होरां कोल कि साडा जिहड़ा सिख इतिहास है फौज लै गई सी वो वापस करो सानू, अगों उन्होंने लिस्ट मंग ली सी, वो मेरे ख्याल हजे तक पहुंची नहीं उत्थे। राजा वड़िंग ने भी कहा कि तुसीं गुरबाणी दे नाल जोड़ो, भगवंत मान साहब ने भी कहा कि गुरबाणी दे नाल जोड़ो, तुसीं किहड़े पासे राहे पा रहे हो, असल दे विच मीरी पीरी दा अर्थ की है। देखो ना तो राजा वड़िंग नूं गुरबाणी का पता, मत टू बी वैरी फ्रैंक, ना ही भगवंत मान नूं पता, ठीक है। सियासी बयान उन्होंने तो सियासी भी जिहड़ा काउंटर उन्होंने करता, तो ये विच नुकसान किहदा होना, आम पब्लिक का। अज जिहड़ा मुद्दा है उन्हां तक श्रोमणी अकाली दल क्यों नहीं बोलता, लाइब्रेरी बारे क्यों नहीं बोलता। विरासत तुहाडे कोल है नहीं, विरासत तुसीं उजाड़ती। गुरु गोबिंद सिंह खालसे नूं परफेक्ट शेप नहीं दे सकिया, मैं आके दित्ती, यह जी उन्हें बकवास की वे। वो तुहाडा श्री सिंह साहब ते पंथ रतन है, जिहड़े पंथ रतन ने उहदा रोल ते क्यों इस तरह क्यों होने लग गया भी एक इंस्टीट्यूशन है जो सिक्खा दे वास्ते सुप्रीम है, उही हुण सवालों के घेरे च आ जाता हर बार। जिहड़ा इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाल तख्त साहब है ना, ये सुप्रीम है इंस्टीट्यूशन, पर यह लग गया हथ कुछ लूंबड़ियां ते बांदरां दे, उन्हां दी सियासत दे शिकार है। इन्हां दी अंदरों अंदर जिहड़ियां गलबात सरकार नाल, इधरों पंथक बन जाना, उदों सरकारी हो जाना, तो फिर अपना जदों बच्चे मर जाण ते कुर्सियां ते आके बह जाना। ते वोटां दी राजनीति है, हुण जदों पावर चों बाहर हो उदों पंथ, नहीं तो फिर पंजाबी पार्टी है, तो फिर ये पंथ है। श्रोमणी अकाली दल के राज दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उत्ते 100 शराब के ठेके खुल जाण। असी अपना की गवाया, जिहड़ा मूलांकन करना पेगा, जथेदार साहब भी इस सोच बारे देखना पेगा। वो श्रोमणी अकाली दल के जथेदार नहीं है, वो जथेदार ने कौम दे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा भी जिहड़ा समान तुहाडा वापस नहीं आया वो दसो। कितने साल हो गए, 18 साल तो हाई कोर्ट के जज नूं गए हो गए, 3 साल गृह मंत्री नूं हो गए गए नूं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। बीते दिन मीरी पीरी के प्रतीक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का गुरियाई दिवस सीगा, जिस ते श्री अकाल तख्त साहिब जे जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी वालों एक वीडियो संदेश देश विदेशों के वसदे सिखां नूं एक संदेश दिता गया, जिस दे विच उन्होंने कहा कि सिंघां नूं मॉडर्न हथियार रखण दी हुण लोड़ है। वो अपने बच्चों को सिर्फ गतका तलवारबाजी ही ना सिखाण, सगों कानून के हिसाब के नाल लाइसेंसी हथियार भी रखण जो मॉडर्न है। जिस तो बाद उन्हां दा विरोध भी बहुत होण लग गया। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने भी बयान जारी किया तो सवाल किया जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी नूं कि तुसीं ये सुनेहा दिंदे चंगे नहीं लगते कि मॉडर्न हथियार रखो, सगों तुसीं सुनेहा दो कि मॉडर्न सोच दे नाल असीं तरक्की करिए। उस तो बाद जेकर पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग की गल करिए तो उन्होंने भी बयान दिता, उन्होंने तो जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी का अस्तीफा तक मंग लिया कि उन्होंने उस पोजीशन तो पिछे हो जाना चाहिए। पर असल दे विच इस बयान के की मायने ने, साडे नाल सिख स्कॉलर डॉक्टर अनुराग सिंह मौजूद ने, उन्हां नाल आपां गलबात करते हैं। अनुराग सिंह जी, तुसीं बहुत चीज़ां देखियां ने, तुसीं रिसर्चां बहुत कीतियां ने सिख धर्म ते, बहुत तुसीं देखिया इस बयान दे नाल और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गुरियाई दिवस से इस बयान नूं कित्थे देखते हो, किस तरह देखते हो भी जो कल जथेदार साहिब जी ने दिता। पहली तो गल ये है कि मीरी पीरी का आपां सिद्धांत की गल तां करदे हां कि गुरु वाली मीरी पीरी साडे कोल है, गुरु वाला जज्बा है। धार्मिक तौर पर असीं फेल हो रहे हैं, धर्म है नहीं। अकाली दल कहे ना साडे कोल धर्म है, धर्म नहीं सी, धर्म का मखौटा पाया है। सियासी तौर पर आपां पिछले 50-60 साल तो इस छालां मार रहे, कभी भाजपा मार लियां, कभी बसपा मार लियां, कभी कांग्रेस नाल मिल गए, कभी किसी नूं मिल गए, ठीक है। असी अपनी इंडिपेंडेंट जिहड़ी आ आइडेंटिटी वो भी गवाई। मतलब एक धड़ा अकालियां दा
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ। ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠੀ ਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ, 5000, 10000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ? ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣਗੇ? ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਜ ਜਾਣ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। 1 ਲੱਖ ਮਜੀਵੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਡਿਸਔਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 1 ਲੱਖ ਮਰਜੀਵੜੇ। ਅਗਰ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਮਰਜੀਵੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, 50,000 ਹੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਸੱਦੋ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਐਂਡ ਉਹ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਰਿਵਾਲਵਰ। ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੰਗ ਖਾਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਦਲਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੰਕ ਆਇਆ। ਟਰੰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੀ ਟਰੰਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ DC ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ CBI ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਉਹੀ ਜੰਗ ਖਾਧੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਵਿਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਤੀ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ 1993 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ 2008 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਫੋਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਜਾਇਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਭਜਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ 22 ਕੇਸਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ 1975-76 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੱਥ ਕੁਝ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 1984 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫॉर ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਡਹੌਕ ਜਥੇਦਾਰ, ਆਰਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਪੈਰਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਥਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? 2 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ
ਉਦੋਂ ਪੰਥ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਮਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਨਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ, ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ? ਹੈਂ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਆਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 21 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਆਈ। ਇਹ 1999 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੁੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਤੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਿਭਾਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
पर उन्होंने एक बार एक्सकम्युनिकेट करता ना, रातों रात जथेदार बदलिया, रातों रात लिया वेदांती साहब नूं, ते वेदांती साहब सीधा ही गलत है जी, इस करके ये सारे वापस। गलत किवें है दसो? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ? ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਚੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਤਾ ਉੱਥੇ, ਲੈ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ CBI ਦੀ ED ਉਹ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ, ਦੇਖੋ 1963-64 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਫਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 80 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਸਾਰੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਡਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ 2 ਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਹੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ 158 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਵੱਢ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਵੇਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਂਡਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਂਡਲਿਆ ਸੂਤਰ, ਉਹ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਜੰਡਾ। ਜੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਦੇਖੋ ਅਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਛਕਵਾਓ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਵਾਓ।
ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤਖਤ ਹੈ, ਤਖਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਹੈਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਭਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਡੇਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਵਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ 2004 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 18 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਹੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਥਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੇਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਪਿਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰੋ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਾਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯਵਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਿਠਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਿਠਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।